Chancellor Sir, distinguished guests, and also the resource persons, Dr. S. Vignesh, Associate Professor, NIPTAM Tanjavur, and Dr. Sadish Kumar Pandian, CEO, Pondicherry, esteemed faculty members, dear my students, both offline and online, very good morning to all of you. First of all, we thank to our management and the higher authorities for providing the facilities and also for accepting this national seminar. On behalf of Arts and Science, we are very grateful. Thank to our Honorable Vice Chancellor Sir. I many times told he is very simple and nimble. Whenever we call, he is ready to come and attend the function. Thank you, sir. I thank to the Life Science Department also for organizing this seminar. Particularly the topic is role of microbial biotechnology in large scale food production. In this academic, in the July itself, so far in the Arts and Science we have conducted 4 seminars. First one is discrete mathematics in mathematical department, and also on behalf of microbiology coding, medical coding. In English department, English through AI. Then in the computer science department, AI in computer. Now this is the 5th seminar within this week we have conducted in the Arts and Science program. Why we are conducting these kinds of program? You have to learn something. பயணங்கள் தோறும் பாடங்கள். நான் காலையிலே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் காமன் குரூப்லேயே போட்டிருக்கேன். கம் வித் நோட் அண்ட் பென், அதர்வைஸ் டோன்ட் கம் லைக் தட். நீங்கள் இங்கேருந்து ஏதாவது ஒரு செய்திகளை எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ஸ்டேஜ்னா எப்படி இருக்கணும், ஸ்டூடெண்ட் எப்படி உட்கார்ந்துருக்கணும், ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் நீங்கள் நாளைக்கு இட் பிகம்ஸ் எ லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி டு யூ. When you go to some institution, if they give some responsibility to conduct the function, you should have the capacity. By observing this, you have to do systematically. These are all next. These are the structure of the student sitting. These are the stage. These are the next group. That is why also we are conducting. So kindly note this point. Hereafter, you should have that communication. Okay. Then, just I want to tell a few words as per the time going on. Work hard in silence. Let your result speak for you. I once again repeat. Work hard in silence. Let your result speak for you. This word I learned from our Honorable Vice Chancellor Sir from the LA Committee works. Whether you believe or not. See, your future is created by what you do today, not tomorrow. I once again repeat, your future is created by what you do today, but not tomorrow. நீங்கள் இன்னைக்கு என்ன விதைக்கிறீங்களோ அதுதான் நாளைக்கு உங்களுக்கு அறுவடை செய்ய முடியும். மண்ணில் இன்னைக்கு விதை போட்டு என்ன போடுறீங்களோ, என்ன மாதிரி விதையை போடுறீங்களோ அந்த ஃப்ரூட்ஸை தான் அது கொடுக்கும். நீ மாம்பழத்துடைய விதையை போட்டுட்டு கொய்யா பழத்தை எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குமா?
அது மாதிரி தான் உன்னுடைய மனமும். உன்னுடைய மனதில் மண் மாதிரி, மண்ணும் நம்மளுடைய மனமும் ஒன்று. மண்ணில் நீ என்ன போட்டு அதுதான் பின்னாடி கிடைக்கும் 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு பிறகு. அதே மாதிரி தான் உன்னுடைய மனநிலையிலே நீ இன்னைக்கு என்ன ஊண்டி வைக்கிறியோ அதுதான் உனக்கு செயல்களாக, உன்னுடைய வளர்ச்சியாக நாளைக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். இதெல்லாம் நாங்கள்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவித்து ஒன்று. அதனால தான் இன்றைக்கி நிலைபெற முடியுது. கைண்ட்லி யுவர் சரௌண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்க மூலமாக நீ என்னென்ன கற்றுக்கிற, என்ன வார்த்தைகள் உன் காதில் விழுவுது, என்ன செயல்பாடுகளை பற்றி பேசுகிற, அதுதான் உன்னுடைய வளர்ச்சியும் கூட. நல்ல நண்பர்கள் என்ன தயவுசெய்து வேணாம், தப்பு இல்லை. யூ பெட்டர் டு பி அலோன், நாட் லோன்லி. யூ நோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அலோன் அண்ட் லோன்லி. ஒன்றுமே இல்லாமல் டெவில் மைண்டடாக உட்காந்துன்னா அதுக்கு பேர் லோன்லியாக உட்காந்துருக்கேன்னு அர்த்தம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தனியாக இருந்தாலும் கமிட்மெண்ட்டோட, ப்ரோக்ராமோட, கிரியேட்டிவோட, ஐடியாவோட வாழ்ந்துன்னா தட் இஸ் கால்ட் அலோன். ஸோ அந்த மாதிரி சில நல்ல கருத்துக்கள்லாம் எடுத்துக்க. இன்றைய காலச்சூழலுக்கு ஏற்ப நீங்கள் இந்த ஹெட்டிங்ஸ் சொல்லுங்க. ரோல் ஆஃப் மைக்ரோபியல். வீட்டில் இந்த மோரை பார்த்து அந்த ஹெட்டிங்ஸ் ஞாபகம் வரணும். இந்த மோர் ஆகுறதுக்கு பால்லேருந்து மோர் எதை வச்சு வருது? த ரோல் ஆஃப் மைக்ரோபியல். அரிசி அரைக்கிறாங்கல்ல, இட்லி தோசைன்னா எப்படி வருது? இந்த மாவு புளிக்கிறதுனால. அதுக்கு எது பயன்படுது? நுண்ணுயிர்கள் தான். அது மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ஏன்னு கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கணும். நீ பாட்டு வந்துட்டு அப்படியே சிந்தனையிலே போயிடுதுன்னா ஒன்று ஏன்னு கேளு. இப்படியே நிறைய கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன். நிறைய மரங்கள் இருந்தாலும் எல்லாமே ஏன் பச்சையாக இருக்குது? நீ பச்சை கிடையாது ஆன்சரு. ஒவ்வொருத்தரும் இது மாதிரியே போயிருந்தா ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டடில் உருவாக்கிக்கணும். இதுக்காக இன்னோவேட்டிவ், கிரியேட்டிவ் திங்கிங். இன்னைக்கு ஏதாவது புதிய சிந்தனைகள் மைண்டில் வரணும், ஏதாவது சாதிக்கணும். வீட்டில் போய் நாட்டில் எதையாவது செஞ்சுக்கிட்டே இரு. நிச்சயமாக உன்னால் மேலே வர முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார்.